समस्त को प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम मोर आंतरिक नमस्कार। आपण मान प्रत्येक को हापी क्रिसमस आडभांस हापी क्रिसमस। तेबे आज विषय वस्तु हूँ सुना कुंदूर एवं गंधरस तार आत्मिक अर्थ रही कि कारण आज मु गोटे भिडियो देखुली यूट्यूब रे जे जने भाई से प्रसार कर यूट्यूब चैनल रे नुआ नुआ खोली प्रसार कर से कहते सुना कुंदूर एवं गंधरसर आत्मिक अर्थ मध्य रही अछि किंतु जोटा कि बाइबल रे बिल्कुल मध्य नहीं। बाइबल रे तार कौन से रेफरेंस नहीं, कौन सी तार अर्थ नहीं, किंतु से कहते आत्मिक अर्थ अच्छी से विषय को आलोचना करवा। आपण से डिसाइड करंतु आपण ग्रहण करेंगे ना नहीं, कारण परमेश्वर आपण को मध्य बुद्धि ज्ञान शक्ति रे परिपूर्ण करिसंते। परमेश्वर वाक्य आपण पाखे बसी आपण गोटे विषय परख करंतु, परीक्षा करंतु, तापर जाई ग्रहण करंतु। तबे प्रिय बंधुगण, गोटे विषय रही हर्मेनेटिक्स। आपण केबे सुनिचंते? आपण हुए तो सुनी थिबे, कारण मोर जो मेन चैनल अछि आत्मिक औषध, से चैनल रे जदि आपण जीवे पुराना वीडियो गुडी को आपण पाइबे हर्मेनेटिक्स। सेटा जे जाने नाही से निहाती भाव में भूल प्रचार करिवो, निश्चय भाव में। गोटे विषय होची बाइबल रे जहाँ भी किसी लेखा अच्छी सबु विषय को आमे आक्षरिक भाव में नहीं परिबा नहीं, किमा सबु विषय गुडी को आमे काल्पनिक भाव में नहीं परिबा नहीं। तब उदाहरण हिसाब से सब विषय नहीं परिबा नहीं। तबे प्रिय बंधुगण, बाइबल रे एमती किसी विषय अच्छी जहाँ आम आक्षरिक भाव में नहीं पारिबा, ताको जदि आमे तुलनात्मक भाव में जदि आमे वर्णना करिबा ता संपूर्ण भूल हो। किंतु एमिति किसी विषय अच्छे जहाँ तुलनात्मक भाव में आमे ग्रहण करि परिबा, ताको आमे सीधा सड़क लिटराली आक्षरिक अर्थ आमे ग्रहण करि परिबा नहीं। एई शिक्षा को हर्मेनेटिक्स बोली कहा जाए। तबे बाइबल रे एपरि को विषय अच्छे आ सीए कौन प्रचार करुँच सेटा तो मु परे मु आपन कहिबे, किंतु गोटे विषय मु क्लियर करदेवी, नले आपन कहिबे तुम्हें ता विरुद्ध कहीं कहूच, तापर दोष कहीं लगाऊच। तबे मोर कर्तव्य होछि प्रिय बंधुगण, आपन जेपरि भ्रांत शिक्षार वंचित हुंतु, जेपरि ठीक विषय का मोर ग्रहण करंतु, सेटा मु इच्छा प्रकाश करूछि। सेति जदि आम देखिया बाइबल रे एमिति किछि विषय अछि जोटा कि आमे माने जो विषय को आमे माने आक्षरिक भाव में ग्रहण करि परिबा नहीं। आक्षरिक माने जोटा को सेटा ताको आमे तुलनात्मक भाव में ग्रहण करिया हबो। तबे सबुठार बेसी विषय अछि हमर प्रकाशित वाक्य अछि, जोटा कि आमे माने आक्षरिक भाव में ग्रहण करि परिबा नहीं। तबे जमती अछि प्रकाशित वाक्य लिखा अछि, देख मु समुद्र मध्य गोटे पशु उठी आसार देखिली जार 10 श्रृंग 7 मस्तक, एमती अनेक विषय आपण पाइबे। तेबे समुद्र मध्य जो पशु उठी आसला सी आक्षरिक नुहे, ताको आमे तुलनात्मक भाव में ताको आमे विचार करि परिबा। तार 10 श्रृंग 7 मस्तक 10टा सिंह 7टा मुंड थिबो, तार अर्थ कौन, तार भी मीनिंग रही अच्छे। आउ जदि आम देखा से विषय छाड़तु, आपण हूँ तो प्रश्न करें तुम्हें केम जान सेटा एमती बोली। ठीक अच्छे, आपंकर बुझा निमंते मु आउ गोटे विषय मुझे प्रभु जीशुख्रीष्ट जीवन रू। प्रभु जीशुख्रीष्ट कहले मु पथ सत्य और जीवन। यहाँ आपड़ जानी आमर मुखस्थ पद जोहन 14 पर्वर 6 पद। जीशु ताहांको कहले मु पथ, पथ मान रास्ता, ता माने आपण कहि परिबे कि जीशु देखिया पई एक रास्ता भली हेइथिबे, लंबा हेइथिबे, चेप्टा हेइथिबो जीशु एमती आपण कहि परिबे कि? बिल्कुल नुहे, कारण ताको आमे तुलनात्मक भाव व्यवहार करिबा। केमिति? रास्ता रे जेपरि जने गले गोटे जगार आउ गोटे जगह को पहुँचे, से बेले आमे जीशु को विश्वास कले जीशु माध्यम रे आमे स्वर्ग रे पहुँची परिबा पितांक निकट रे। सही अर्थ रे कहा प्रभु यीशु कहले मु पथ बोली से कहले सत्य एवं जीवन।
ଆଉ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ଜୀବନଦାୟକ ଆହାର। ଯଦି ଆପଣ ଇଂଲିଶ ବାଇବଲ ପଢ଼ିବେ ସେଠି ଲେଖା ଅଛି ବ୍ରେଡ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍, ମାନେ ଜୀବନର ରୋଟି। ତେବେ ଆପଣ କହିପାରିବେ କି ଯେଉଁଠି ଲେଖା ଅଛି ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୋ ଜୀବନଦାୟକ ଆହାର, ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଯୀଶୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭାତ ଭଳିଆ ହେଇଥିବେ, କି ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ଭଳିଆ ହେଇଥିବେ, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ରୁଟି ଭଳିଆ ହେଇଥିବେ, ତରକାରୀ ଭଳିଆ ହେଇଥିବେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ କି ଆମେ କରିପାରିବା କାହିଁକି? ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। କାରଣ ତାକୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଯୀଶୁ ନିଜେ କରିଛନ୍ତି। ଯେପରି ଜଣେ ଲୋକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ବଞ୍ଚେ, ସେଭଳି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଜଣେ ବଞ୍ଚିବ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ। ସେ ନର୍କଗାମୀ ହେବ ନାହିଁ, ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଯୀଶୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଆମେ ନେଇପାରିବା, ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ଜୀବନ୍ତ ଜଳ। ତାମାନେ ଯୀଶୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପାଣି ଭଳିଆ କି ପାଣି ବୋଟଲ ଭଳିଆ ସେମିତି ହେଇଥିବେ କି? ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ତାକୁ ଆକ୍ଷରିକ ଭାବରେ ନେଲେ ଭୁଲ ହେବ। ଆଉ ଏଠାରେ ଆଉ କିଛି ବିଷୟ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ସିଧା ଆମେ ନେଇପାରିବା, ମାନେ ଆକ୍ଷରିକ ଭାବରେ ନେଇପାରିବା, ତାକୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଯେପରିକି ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ, ଲେଖା ଅଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉ, ତହିଁରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ତା ମାନେ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଉ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିପାରିବେ କି? ନିହାତି ଭୁଲ ହେବ। କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲିଟେରାଲି, ମାନେ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା। ଏମିତି ବାଇବଲରେ କିଛି ବିଷୟ ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛି। ଆମକୁ ବାଇବଲ ଭିତରୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେଉଁଟା ଆକ୍ଷରିକ, କେଉଁଟା ତୁଳନାତ୍ମକ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି, ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ 4ଟି ନଦୀ ବାହାରିଲା। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆକ୍ଷରିକ। ନଦୀକୁ ଆମେ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ 2ଟି ଘର ଚଟିଆ କିଣାଗଲା। ପଢ଼ିବେ ଆପଣ ନୂତନ ନିୟମରେ। ତେବେ 2ଟି ଘର ଚଟିଆ, ଅନେକ ପାଳକମାନେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି 2ଟି ଘର ଚଟିଆ ମାନେ ଗୋଟେ ପୁରାତନ ନିୟମ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ ନିୟମ। ପୁରା ଭୁଲ ପ୍ରଚାର ଆଜ୍ଞା। ସେଭଳି ଏଇ ଭାଇ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସୁନା କୁନ୍ଦୁରୁ ଗନ୍ଧରସ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୁନା ମାନେ ହେଉଛି ପିତା। ସୁନାର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସୁନା କୁନ୍ଦୁରୁ ଗନ୍ଧରସ ତ୍ରିନିଟିକୁ ସୂଚାଏ ବା ତ୍ରିତ୍ବ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ସୂଚାଏ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପିତା, ପୁତ୍ର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା 3 ଜଣ, ସେ ପ୍ରକାର ସୁନା ହେଉଛି ପିତା। ଆଉ ଯେପରିକି ସୁନାକୁ ପିତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା। ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର କୁନ୍ଦୁରୁ ଯାହାକୁ ମଣ୍ଡପ, ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଧୂପ, ନୈବେଦ୍ୟ, ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ ସମୟରେ ଏହି ତୈଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଯେମିତି ପିତା, ପୁତ୍ର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ସେମିତି ସୁନା କୁନ୍ଦୁରୁ ଗନ୍ଧରସ। ସେ ଏଇଭଳି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ହେଲେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ଆତ୍ମିକ ଅର୍ଥ। ଏଇଟା ତା'ର ଆତ୍ମିକ ଅର୍ଥ ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଯଦି ସେ ଭାଇ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଏ କଥାରେ ବିଲକୁଲ ବି ଅପସେଟ୍ ନ ହେଇକି ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କ'ଣ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିକି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ଗୁଗଲରେ ତ ସତ ମିଛ ଦୁଇଟା ଯାକ ବିଷୟ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଗୁଗଲ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ, ସତ ବିଷୟ ମିଳିବ, ମିଛ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଠିକ୍ ଶିକ୍ଷା ମିଳିବ, ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ବି ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ମିଳିପାରିବ। ଯେପରିକି ୟେହୋବା ୱିଟନେସ୍, ମର୍ମୋନିଜିମ୍, ଅନଲି ଜିଜସ୍, ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ଏଭଳି ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ। ଆଉ ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ବାକ୍ୟର ଅଲଗା ଅର୍ଥ ଏମାନେ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଯିବ, ଗୁଗଲରୁ ମିଳିଯିବ, ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ହର୍ମେନେଟିକ୍ସକୁ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ବାଛନ୍ତୁ, ଡିସାଇଡ଼୍ କରନ୍ତୁ କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ, ଆପଣ ଡିସାଇଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିଯାଇଥିବେ ସୁନା କୁନ୍ଦୁରୁ ଗନ୍ଧରସର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା। ଆପଣ ଟାଇପ୍ କରିବେ @ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା। ସେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଆଉ
ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ପାଇବେ ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସୁନା କୁନ୍ଦୁରୁ ଗନ୍ଧରସର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ସୁନା କ'ଣ, କୁନ୍ଦୁରୁ କ'ଣ, କେଉଁଠୁ ତିଆରି, ଆଉ ଗନ୍ଧରସ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠୁ ତିଆରି, ଆଉ ଏଇଟା କେଉଁମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଏ, ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପ୍ରେମର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ।